ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਖਾਸ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 15-16 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਂ, 15-16 ਦਾ ਉਹ ਐ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਥੇ ਪੈ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੂਰਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਲੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਵੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁਕਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੇ? ਹੋਰ ਉਹ ਤਾਂ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਜਥਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬਾਜਰਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ, 2 ਭਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਮਰ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਲੁਕ ਗਿਆ ਸਾਬਰੀ ਨੇ? ਸਾਵਰੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਬਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਵਧੀਆ ਰਹੂ? ਵਧੀਆ ਰਹੇ, ਵਧੀਆ। ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਵਿਛੜੇ ਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਿੱਤਾ ਮਾਰ, ਮੇਰਾ ਜੁੱਸਾ ਹੈ ਇਸ ਪਾਰ ਜੀ, ਸਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਤਕਦੀਰ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੇਖਾਂ ਦਿੱਤਾ ਮਾਰ, ਜਮਨ ਭੋਏ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕਰੀਏ ਜਤਨ ਹਜ਼ਾਰ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगजेब बेग एक नवी वीडियो नवी कहानी के नाल तुहाडी खिदमत च हाज़र। तो सावल धामी साहब का चैनल है 47 नामा इंडिया दे विच। उन्होंने एक बजुर्ग का इंटरव्यू किया, बाबा बलकार सिंह। उन्होंने जिहड़ा पिछला पिंड सी जमन भोई, वो ये पसरूर के कोल पिंड बसरा शामेवाल। तो उन्होंने बड़ियां यादां शेयर कीतियां बजुर्गों ने कि मैं जो 15-16 साल का बसरा के जवान होया, तो उत्थे मेरा सब तो जो जिगरी यार हुंदा सी ना, वो सी साबर। तो उन्होंने असीं साबरी आंदे सा क्योंकि मुंडे हुंदे सन सारे। तो साबर ने साडी जान भी बचाई सी, वो पिंड दा तुरने सेती सी और मुसलमानों का मुंडा सी। लेकिन जो वंड हो गई तो ये बाबा बलकार फिर अपनी फैमिली अपने परिवार के नाल इंडिया चला गया। तो उस तो बाद हुण तक उन्हां दा दोवां यानी कि बाबा साबरी के खानदान जिहड़े ने बाबा साबर साहब सन, तो जिहड़े बाबा बलकार इन्हां दोवां दे खानदानां दा कोई राबता इसलिए नहीं हो सकिया कि कोई मतलब जरिया नहीं बनया। तो सावल धामी साहब ने इंटरव्यू किया, उस इंटरव्यू का मैं लिंक देता है। लेकिन मैं हुण अज पुछदा उस पिंड बसरा पहुँचा, तो उस फैमिली के उस डेरे से पहुँचा मैं बाबा साबर अली, जिहड़े कि इस वेले दुनिया ते नहीं हैगे, अल्लाह ताला उन्होंने जन्नत दी जगह ता फरमाए। लेकिन उन्होंने वड्डे साहबजादे मेरे नाल इस वेले मौजूद ने, तो असीं इन्हां नाल गल्लां करने कोई थोड़ी जी पुरानियां इस पिंड के हवाले नाल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा चाचा जी, तुहाडा पूरा नाम की है? मोहम्मद आरिफ। तो वालिद साहब का नाम? साबर हुसैन। तो दादा जी का नाम? हयात मोहम्मद। यह पिंड जिहड़ा है इहदा पूरा नाम की है? शामे वाले बसरा। शामे वाला बसरा। तो ये लागे चागे जिहड़े पिंड ने कोई चंद? महमद वाली, भरेर, दादू वाली, गुजबदार, चिचर वाली, ये पिंड के नज़दीक ने। चक मट्टू, अच्छा, ये पिंड के चफेरे ने भेजो के। तो ये तहसील ज़िला तहसील पसरूर, जिला सियालकोट। अच्छा, ये पिंड जिहड़ा है ये पाकिस्तान की जो वंड जारी बात है तुहाडी ते पैदाइश बाद दी है। लेकिन की दसदे ने जो वंड होई है या 1947 तो पहला इत्थे सिख किन्ने कुछ घर सन, मुसलमान किन्ने, बहुते किहड़े सन? बहुते सिख सन, मुसलमान घट सन। अच्छा, ठीक हो गया। तो तुहाडे वालिद साहब के बारे च बाबा बलकार सिंह होरां ने उत्थे जाके तरीफां कीतियां ने। तो वो की कहते हैं कि तरीफ वो जी कोई बंदा करे, ठीक है ना, मूँह तो हर बंदा तरीफ करता। कैसा लग्या? मेरा मकसद है कि साढ़े वालिद सन, सानूं तो तरीफ सुन के खुशी हुई है। लेकिन साड़ी बचपन उम्र से असां दे वेखे ही कुछ नहीं। उंज मेरा मतलब है कि इत्थे भी लोग जिहड़े गरीबाबाद लोग ने ना, वो उहदे नां लैके जे भी रोंदे ने और उहदी सिफत करदे। इत्थे उन्हां दी जिहड़ियां यादां ने, गरीबां दा साथी सी, गरीबां नाल अच्छा तामन करदा सी। कोई माल डंगर पता वो आंदा कि इहदा तो मैं मैनूं पता रहण दिओ, किसी बंदे नूं सौण दी कोई जरूरत नहीं, तकलीफ नहीं हुंदी। ਉਹਦੇ ਉਹ ਸਾਥੀ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਲੋਕ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਬਲਕਾਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਸਨ 66 ਚ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਨ 66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਸੋ? ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, 5ਵੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਬਲਕਾਰ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਹੋਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਨ ਆਪਣਾ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲ ਔਲਾਦ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਮੋਟਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹ 4 ਭਾਈ ਸਨ, ਭਾਈ ਚਾਰੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਉਂਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵੇ, ਕੋਈ ਕਰਾਚੀ ਏ, ਕੋਈ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਵੇ, ਕੋਈ ਲਾਹੌਰ ਬਹਿਰੀਆ ਟਾਊਨ 'ਚ। ਸਿਰਫ ਸਾਬਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਇੱਥੇ ਵੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਧਰਮਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੇ, ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਘੱਟ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਬਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਔਲਾਦ? ਉਹਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਸਨ, 4 ਧੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਧੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨੇ।
ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਪਿਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਸ਼ਾਮੇ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀ? ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵਡੇਰੇ ਸਾਡੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੋਰੀ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਕਰ ਖਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋ ਵੱਖਰੀ ਚੱਲਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉਹਦੀ ਅਜੇ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੰਦੂਰ ਟਾਈਪ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਲੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਪੱਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਈ ਵੱਖਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਸੁਣਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕੀਤੇ ਸਨ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ? ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਵਕਤ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਜਾਂ ਤੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੰਜ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਜੰਜ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੰਜ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੀ ਪਈ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਉਹ ਜੰਜ ਨੂੰ ਖਵਾ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੀ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਕਾਈ। ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਜੰਜ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੰਘਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਵਾ ਛੜੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੰਜ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟ ਕਰੀਦੇ ਨੇ ਡੁੱਲ ਗਏ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਤਵੀਤੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਗਲੋਂ ਲਵਾ ਕੇ ਛੋਟ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਚੁਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਥੱਲੇ ਉੜ ਕੇ, ਘੋੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਕਬਾ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਮੈਂ 100-150 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਾਬੇ ਬਲਕਾਰ ਹੁਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਖਜ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਹੁਰੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਕੋਈ ਰਕਬਾ ਸ਼ਕਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਦੱਸ ਸਕਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਸੀ ਇਹ ਪਿੰਡੋਂ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀਡੀਓ ਆਹ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਆ। ਤੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਡੰਡਾ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ, ਮੱਝਾਂ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਹਰ ਸੰਦ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਬਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਮੱਝਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ। ਮਈਆਂ ਨੇ 10, ਗਾਂਆਂ ਨੇ 5-7। ਅੱਛਾ, ਡੇਰਾ, ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਹਰ ਸੰਦ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਬਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮ ਆ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਰੱਖੇ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਿਲਣ? ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਆਉਣ ਦੇ 1000 ਦਫਾ ਆਉਣ, ਅਸੀਂ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮਿਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ, ਮਹੀਨਾ ਰਹਿਣ, 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣ, 10 ਦਿਨ ਰਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਨੇ ਆਓ ਰਾਤੀ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਰਹੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨੇ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਸਿਰਫ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਲੇ ਤਰਾਮ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸ਼ ਹੈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖੂਹ ਸ਼ੂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇੱਥੇ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਖੂਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਬਗੜੇ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਖੂਹ 2-3 ਸਨ ਅਸਾਂ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬਲਕਾਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਬਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਪਿੰਡੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਖੂਹ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਦ ਰਿਹਾ। ਅਸਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਖਲੋਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਨਾਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਹ ਆ ਵੇਖਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਵਡੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮੀਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡੋਂ ਲੈਂਦੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਸਨ 20-25 ਬੋੜਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਕਤ 'ਚ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮੇ ਸ਼ੂਮੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਰੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਬਣੀ, ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਲਈ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਬਣੇ ਸਨ, ਉਹ ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੋਣ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਦਰ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਵੇਚ-ਵਾਚ ਕੇ ਗੈਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵਾਹੀ ਕੁਝ ਨਹਿਰ ਦੀ ਤੇ ਕੁਝ ਮੋਟਰਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਮੋਟਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟਰ ਪੈਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ।
ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਉਹ ਪੀਟਰ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟਰ ਪੈਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਫਸਲ ਬੇਭਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨੇ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਤੇ ਨਹਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ? ਨਹਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣੀ। ਆਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹਿਰ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਆ ਆਪਣੇ? ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹਿਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਹਿਰ ਹੈ, 18-20 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਚੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ 80 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ। 80 ਕਰੂ ਹੈ, 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਚੜਾਈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਹਦੀ 80 ਕਰੂ ਹੈ। ਪਟੜੀਆਂ ਪਾਈਏ ਤੇ 3 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਚੜਾਈ ਹੋਈ ਦੀ। ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਨਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਚੱਲਦੀ। ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖੁੱਲਾ ਸੂਏ ਬਣੇ ਨੇ, ਮੋਗੇ ਟਰੈਕ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੋਈ ਖੱਤਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦਾ ਕੋਨੇ ਸਨ ਹੁੰਦੇ। ਖੱਤਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵਡੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੂੜ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਖੱਤਰੀ ਚੂੜ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਾਂ ਇਮਨਾਬਾਦ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਖੱਤਰੀ ਘੱਟ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨੇ, ਜ਼ਾਤ ਭਰਾ ਦੇ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ 4 ਪੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬੁਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਲੰਬੜਾਂ ਦੀ ਪੱਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਚੌਰੀ ਸਾਵਰ ਵਾਲੀ ਪੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ 3 ਪੱਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਤੇ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਹਾਜਰ ਨੇ, ਕੁਝ ਰਾਈ ਨੇ, ਕੁਝ ਗੁੱਜਰ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਾਈ ਚੰਗੜ ਨੇ। ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਬੁਲਾਰੀਆਂ ਇਹ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਵਾਲੇ ਦਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ 40-50-60 ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ 3 ਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਤਸਲੀਮ ਆ, 3 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ ਪਿੱਛੋਂ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਟੱਬਰ ਬਣੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਹੋਣਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਂਝ ਰਕਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਆਂਦਾ ਕਿ 600 ਵੋਟ 700 ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਬਰਾਰੀ ਦਾ ਤੇ 250 ਕਿੱਲਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿ 250 ਕਿੱਲਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁੱਜਰ ਬਰਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ 250-300 ਕਿੱਲਾ, 500-600 ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਰਕਬਾ ਮੈਨੂੰ ਅਸਰ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ, ਕਮੀ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਹੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਤੇ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਾਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਉਹਦੀਆਂ ਆਣ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜਾ ਰੂਹ ਸੀ, ਬੜੀ ਔਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ, ਬੜਾ ਦੁਆਲੇ ਦੇ 40-50 ਪਿੰਡਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਂ ਉੱਧਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਚੌਰੀ ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਹੀ ਚੌਰੀ ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਵੰਡਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਏਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜੰਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।